जय राधे कृष्ण। भाई भौणी को मोर प्रणाम। आज मो चैनल श्रीमद भागवत कथन को स्वागत जनाऊँची। आज मु पढ़ी द्वितीय अध्याय श्लोक 17 बोलिबी। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिरानगम्यं वन्दे विष्णु भवयहरं सर्वलोकैकनाथनं। जय राधे कृष्ण। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवसास्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवसास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी अर्थ विनाश रहित, कश्चित् कर्तुम अर्हति अर्थ केही करिबाकु सक्षम। अनुवाद ए कथा जानी रख जे जहा समग्र शरीर रे परिव्याप्त होउची ताहा अविनाशी अटे। अविनाशी आत्मा को विनाश करिबाकु केही सक्षम नुहंती। भापात जो आत्मा शरीर सर्वत्र परिव्याप्त होउची ताहार प्रकृत स्वभाव कौन ताहा एही श्लोक रे सुस्पष्ट भावे कुहा जाईची। शरीर सर्वत्र कौन परिव्याप्त होउची एहा जे कोनोसी लोक बुझी पारिबे। एहा ही होउची चेतना। शरीर सुख दुख प्रति प्रत्येक सचेतन। समग्र शरीर रे हेउ बा एहार कोनोसी अंग प्रत्यंग बा अंश हेउ जदि किसी आनंद जंत्रणा अनुभूत हुए ताहा प्रत्येक जानी पारंती। एही जो चेतना व्यक्तिर शरीर रे परिव्याप्त होउची ताहा प्रत्येक व्यक्तिर निज शरीर मध्यरे सीमाबद्ध। तेणु गोटिए शरीर सुख दुख अन्य शरीर अनुभूत हुए नहीं। तेणु प्रत्येक शरीर व्यक्तिर एक आत्मार मूर्ति मंत्र विग्रह अटे एवं शरीर मध्यरे जे आत्मा विद्यमान एहा लक्षण हैला जे व्यक्तिगत चेतना। आत्मार आकार प्रकार संबंध रे एही कथा वर्णना कराଯାଇଛି जे केशर अग्रभाग को 10,000 भाग करी एक भाग नेले जहा हेबो ताहा ही आत्मार आकार। आत्मा एडे सूक्ष्म। श्वेताश्वतर उपनिषद रे एक कथा स्वीकार करा जाईछि। बालाग्र तत्भाग्यस्य ततधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञये स चानन्त्याय कल्पते। केशर अग्रभाग को ततधा अर्थात 100 भागरे विभक्त कराजे। प्रत्येक भाग को पुणी 100 भागरे विभक्त करागले जहा हेबो ताहा ही आत्मार आकार अटे। केशर अग्रभाग को 100 भागरे विभक्त करी प्रत्येक से ही 100 प्रत्येक भाग आउ 100 थर विभक्त करागले ताहा ही आत्मार आकार अटे। श्रीमद् भगवद गीता मध्ये से कथा कुहा जाईछि। केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपयं सांख्यति तो हि चित्कणः। असंख्य चित्कण अछि सेमानक आकार हेउछि केशाग्रह 10,000 भागरु एक भाग। तेणु प्रत्येक आत्मा एक चित्कण अटे। यह भौतिक अणु ठारू बा अचित्कण ठारू क्षुद्रतर अटे माने छोट अटे एवं ए प्रकार चित्कणर संख्या अनंत अटे।
ଏହି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍କଣ ଏକ ଶରୀରର ଜଡ଼ ଶରୀରର ମୌଳିକ ନୀତି ଅଟେ। ଏହା ଚିତ୍କଣର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯେପରି ଆମେ କିଛି ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉ, ସେ ଔଷଧର ପରିଣାମଟା ଆମ ପୁରା ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍କଣର ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିତ୍କଣର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍କଣ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଚେତନା ନାମରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବିଦ୍ୟମାନତାର ପ୍ରମାଣ। ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଚେତନାବିହୀନ ଜଡ଼ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ମୃତ ଶରୀର ଏବଂ କୌଣସି ଭୌତିକ ଉପାୟରେ ଏହି ଚେତନ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃଜାଗରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଚେତନାବିହୀନ ଜଡ଼ ଶରୀର ଏକ ମୃତ ଶରୀର। କୌଣସି ଭୌତିକ ଉପାୟରେ ଏହି ଚେତନାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃଜାଗରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗରେ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଚିତ୍କଣର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ଏହି ଚିତ୍କଣ ରୂପୀ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାର ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଷଣୁରାତ୍ମା ଚେତସା ବେଦିତବ୍ୟ ଯସ୍ମିନ୍ ପ୍ରାଣଃ ପଞ୍ଚଧା ସର୍ବିଙ୍ବେଶଃ ପ୍ରାଣୈଶ୍ଚିତ୍तं ସର୍ବଂ ଓतं ପ୍ରଜାନାଂ ଯସ୍ମିନ୍ ବିশুদ্ধে বিভব তস্য আত্মা। অর্থাৎ আত্মা অণু সদৃশ অতি সূক্ষ্মକାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଏକ ଅଣୁ ସଦୃଶ ଆକାର ଅଟେ। ଏହା ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ଦେହରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ତାହା ବି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମା 5 ପ୍ରକାର ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ସମାନ, ଉଦାନ। ଏହା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଶରୀରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ 5 ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ବାୟୁରେ ଦୋଷରୁ ଏ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ହଠଯୋଗ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ପଞ୍ଚବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ପଡୁଛି। ହଠଯୋଗ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ପଞ୍ଚବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ପଞ୍ଚବାୟୁ ମୁଁ ଏବେ ପଢିଥିଲି ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ସମାନ, ଉଦାନ। କୌଣସି ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଦାତ୍ମକୁ ଭୌତିକ ପରିବେଷ୍ଟନରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ହଠଯୋଗ ସାଧନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ହଠଯୋଗ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା କଥା ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସୁସ୍ଥ ମନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅନୁଭୂତ କରିପାରିବ କେବଳ ଯେ ପାଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ
ସୁସ୍ଥ ମନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ସେ ହିଁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିପାରେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ ମନ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ମନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଅସୁସ୍ଥ ଅଟେ, ସେ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିପାରେ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରିସରର ବାହାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିର୍ବୋଧ ଭାବେ କହିଛି ଯେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଣୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଶରୀରର ଏହି ଅଂଶରୁ ହିଁ ବାହାରେ, ଆମ ହୃଦୟରୁ ହିଁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥିତିର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯେ ଆତ୍ମା, ଏହା ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛି ହୃଦୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟର ଧକ୍ ଧକ୍ ହଉଛି, ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବଡି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଣୁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଅଣୁମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଅଣୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ କିରଣରେ ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଅଣୁ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କିରଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭା କୁହାଯାଏ। ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କେହି ଶରୀରର ଆତ୍ମାରେ ବିଦ୍ୟମାନତା ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ବୁଲୁଛେ, ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛେ। ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ଅଣୁ ଆତ୍ମା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ମନ ନୁହେଁ କି ଆମେ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ, ଅଣୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। କାଲି ମୁଁ ପଢିବି ଶ୍ଲୋକ 18।